সাবজেক্টটা ৩-৪ টাকা টিচারের কাছে পড়ছে। হ্যাঁ। যখন ওই বাসায় যে নিজে পড়বে, নিজে শিখবে, সে যে নিজেকে একটা সময় দিবে, এটি তো তাদের Right, learning has been commercialized. Sounds very poetic and yeah, but that's what it is. আপনি দেখেন ওই আগে যে আমরা যখন আমরা স্কুলে ছিলাম যে বইগুলো পড়ানো হতো, এখন সেই Right, we've got 20 years, right? So 20 years of difference. Textbooks have not changed. This is a big thing that they don't have. অ্যাটেনশন স্প্যান তো অনেকখানি কমে গেছে। আমাদের স্কুলগুলোতে কিন্তু আমরা প্রপারলি না ইংলিশে কথা বলি, না প্রপারলি বাংলাতে। But yeah, speak in English all the time. It's there, but it's not culturally accepted. সমস্ত hour actually কিনে ফেলা হয়েছে। সবাইকে এটা বলছে, তোমাকে আমি ওয়ার্কশিট দিয়েছে, ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ দেম, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক। ওরা বুঝিয়ে না, ওরা বলছে স্যার আপনি তো বুঝাই দিতেন, আমি দেখে বুঝাই দেন স্যার, বুঝাই দেন। So have all these ambitious teenagers who are lost. They have ambition, but they're lost. প্যারেন্টসদেরকে বলি বাসায় লেখান, পড়তে দেন। Like how does someone improve their English skills? এখানে practice. by practicing. Teachers cannot be parents. Exactly. School has to be accountable. The parents have to be accountable as well. Assalamu alaikum everyone. I am Syed Sabir Rahman. And my name is Jalal Hussain Labib. So today we have a special guest on our podcast and that's Mustu sir. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. So sir, কেমন আছেন? Alhamdulillah, I'm very great. How are you? It's nice to join. It's great to be here. Love the name, Kushal Vinimoy. Amazing. So how do you think, sir, the English medium students will pronounce this thing? Well, Kushal Vinimoy would be a great start. But it's amazing. I mean, say the fusion between the and Kushal Vinimoy. I was very interested about it. English medium Cool, students কথা বলবে ডাইনামিকের সাথে একটু ম্যাচ করে না, বাট শুনতে অনেক অন্যরকম লাগে। And absolutely, and that's what it is, right? ঠিক না? এই যে আমাদের এখন ডাইনামিক চেঞ্জ, এখন তো সব ক্রস কালচার। সো আর দেরি না করে চলো শুরু করি। প্লিজ লেটস সোশ্যাল মিডিয়া। স্যার এখন বাংলাদেশের যে কারেন্ট এডুকেশন সিস্টেম, এটা কিন্তু আসলে বলতে পারি যে আমরা কিছুটা ব্রোকেন। তো আপনি সেখানে কিভাবে কি করতে? আমার কাছে মনে হয় কি এডুকেশন সিস্টেমটা নিডস রিয়েল রিফর্ম। আই মিন ইটস নট লাইক অনলি ফ্রম দ্য পার্ট অফ গভর্নমেন্টাল কন্টেন্ট এন্ড অল অফ দ্যাট। আই মিন প্রিন্স ইয়া নামে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছে, ওর একটা ভিডিও আছে, তো ওর ভিডিওতে ছিল যে 200 years back the cell phone was not even there, so telephones used to look very different. People used to telegram each other, right? And then gari used to look like rickshaws with like motor rickshaw gular moto. But everything has changed, but the classroom concept has still not changed. The school concept has still not changed because learning এখনো ওই সেই সক্রেটিসরা অ্যারিস্টটলের যেমন 200 মানে আরো বিসিতে যেমন পড়ে আসছে, it still continue the same way. And I don't think children of 2025 with all that's going on and with the current school system that's there, I don't think এটা আসলে ম্যাচ খেতেছে because they are very much into technology and hands-on learning. The schools এখনো they're stuck with theoretical learning, so over theory burden বলে একটা জিনিস আছে, which is a very big problem. 200 বছর আগে তো হচ্ছে এত ডিস্ট্রাকশনও ছিল না। You have cell phones, you have internet, you have friend, মানে সবকিছু মিলিয়ে। এখন সবকিছু মিলিয়ে যদি 200 বছর আগের কালচার এখন আমরা ফলো করি, if you do not make any changes, তখন দেখা যাবে বাচ্চারা হচ্ছে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে, আর ফোকাসও করতে পারবে না। ইভেন কিন্তু বইগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। আপনি দেখেন ওই আগে যে আমরা যখন আমরা স্কুলে ছিলাম যে বইগুলো পড়ানো হতো, এখন সেই Right, about 20 years, right? So 20 years of difference. Textbooks have not changed. I remember in O levels we had a physics book by this guy called Abbott. Yes, we still use that. People still use that, and this was written what in the 19 something. So which I'm talking about like even before the 80s. Now why? So many things have changed. I know the laws of physics has not changed, but কিন্তু অন্য জিনিসপত্র চেঞ্জ হয়েছে, the way you can give examples and the way children perceive it. শেষে হচ্ছে সেম জিনিসই আমরা পড়তেছি because the laws and the grammar and the maths is not going to change, but the way we are going to teach it has to change. স্বাভাবিক না, জেনারেশন একটা বিষয় না। আমরা যেভাবে আমরা অ্যাডাপ্ট করতাম, এখনকার বাচ্চারা কিন্তু সেভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারছে Not really, because focus is a big thing that they don't have. Attention span তো অনেকখানি কমে গেছে, and main problemটা হচ্ছে the use of social media, overuse of social media. আমি যখন ক্লাসে কাউকে জিজ্ঞেস করি এই তোমার ফোনে স্ক্রিন টাইম কত, ভয় দেখাতে চায় না, ওরা আমাকে বলেছে আপনার তো কত। আমি যখন বের করে দেখে 2.5 ঘন্টা, আর ওদেরটা যখন বের করে দেখি 18 ঘন্টা। Because they're online all the time. Exactly. While listening. Exactly.
You know, humans aren't capable of multitasking. আমরা সবাই বলি এটা, but a lot of kids don't know this. যে we're just dividing the focus. We're not actually multitasking. So it's a big problem. School এ কিন্তু আরেকটা problem আছে, which is ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা দেখেন আমরা সবসময় আমরা সিন্স উই আর ফ্রম ইংলিশ স্পিকার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের স্কুলগুলোতে কিন্তু আমরা প্রপারলি না ইংলিশে কথা বলি না প্রপারলি বাংলাতে কথা বলি ওই যে speak in English all the time. It's there, but it's not culturally accepted. একটা কিন্তু বিষয় চলে আসে ফ্রেন্ডসরা পচায় ফ্রেন্ডসরা বলছে এত ইংলিশ কোর্স কেন, আর টিচার্সরা তো ক্লাসের I only think they only have like very instructional level of language. ইংলিশ টক ইন ইংলিশ Talk in English, but not have a real conversation in English. That's where the problem এভরিডে is. লাইফে কিভাবে কি কথা বলতে হবে, কিভাবে আর কি মিশতে হবে, কিভাবে করে কমিউনিকেট করতে হবে Right. ইন এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জিনিসগুলো আর কি ওরা ফোকাস করে। হচ্ছে মেইন জিনিস আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এডুকেশনের পাশাপাশি উই আর অ্যাকচুয়ালি টিচিং দি থিওরিজ Right. বাট কোনো স্টুডেন্টের দেখা যাচ্ছে যে স্কিল অ্যাকোয়ার করার ইচ্ছাটা নেই। Whenever I ask the students যে তোমরা কি করবে, everyone says I want to do something big. When I ask them how, they have no answer to it. The answer to that. এফোর্ট যে দিবে সেটা কিন্তু এখন ওদের মধ্যে না ওরা অল্প সময়তেই ওরা বড় কিছু অ্যাচিভ করে ফেলতে চাচ্ছে And plus, they give up easily very as well. So it's like they want to achieve the big thing, but they're not ready for the grind because no one's there. ওদেরকে ম্যাপটা দেখানোর কেউ নাই। মানে it's like কেউ যে এটার পর এটা যাবে, চেক পয়েন্ট গুলো ক্রস করবে like a game. Skills are a big issue, man. আমাদের দেশে মনে হয় বাংলাদেশে I did a little bit of research. যে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যদি I'm only talking about online labor, which is like like outsourcing freelancer এটাতে। Bangladesh has the potential. মানে Bangladesh is among the top 30 countries, but its ranking is in 27th or 29th. এটা কেন হচ্ছে? Because of the skills, right? So schools, what are the top skills of 2024? If anyone does any search, like LinkedIn, দুদিন কাটাইলাম, and I tell you in the class all the time, programming, number one, data, AI is new. Now, আমাদের দেশে কিন্তু ছেলেবেলা এখনো AI ঠিক করে ইউজই করতে পারে না। So everyone's like, hey, write me this essay or give me the answer to this. And that is like একদম basic level. মানে এইটা is not even the door. It's like doormat. Even prompting is a skill. Prompting is a skill. The way you prompt, you will get different review. You will get a different response to that. Promptingটা হচ্ছে অনেক important. If you just write me this essay, it's not going to help you. And কেউ শিখাচ্ছে না কিন্তু যে ঠিক আছে এটা প্রবলেম চলে আসে যে আমরা মানে যদি চলে আসে ইংলিশ নিয়ে কথা ওরা তো মানে আমরা যে ভাষা চিন্তা করতেছি আমরা ইংলিশে লিখতে পারছি না একটা ব্যারিয়ার চলে আসতেছে আমাদের স্কুলগুলো কিন্তু এভাবে অনেক ডিসিপ্লিন বা যা বলে সেটা কিন্তু আসলে একটু মিসিং চলে আসতেছে You know when this happens, by the way, এখানে কিন্তু there's this problem where people are not thinking in English. Like there's the thought process, language formation টা এখনো হচ্ছে বাংলাতে and they're changing. English medium স্টুডেন্টদের একটা কমন মিসকনসেপশন হচ্ছে আমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, আমি তো ফাটা ইংলিশ বলতে পারি। But the thing is, পটর ইংলিশ বলতে পারা with friends, how long do you have a conversation? You have a conversation for maximum 50 words এর বেশি you don't speak to your friends because বাংলায় যেটা আমরা এখনই কিন্তু আমরা কোড সুইচিং করতেছি, এটাকে আমরা বাংলায় যাচ্ছি ইংলিশে বলতেছি, that's okay. This is the kind of conversation students are having with their friends and stuff. Whereas academic English, বা যখন কথা বলতে হবে, when someone's required to speak over a certain length of time on a specific topic, that becomes difficult. And therefore schools শুধু থিওরি শেখাচ্ছে, রাইটিং শেখাচ্ছে, but there are no speaking classes. Students are not aware of the CEFR levels. So ইংলিশে কিন্তু একটা লেভেল আছে CEFR, which is Common European Framework Reference. It's not only for English, it's for all languages because ইউরোপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা কনভারসেশন করে, and so therefore ওটা মাপার জন্য they have this scale CEFR A1 A2 একদম বিগিনার ইন্ট্রো, B1 হচ্ছে জাস্ট প্রি ইন্টারমিডিয়েট কেবল যে শুরু হয়েছে, B2 আপার ইন্টারমিডিয়েট, C1 একটু অ্যাডভান্সড, and C2 হচ্ছে একদম হাইয়েস্ট লেভেল। সো আমরা কিন্তু IELTS টাইলস সবকিছুতে এটা করে। এখন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, do ask your students, and I think all students should do this, they can just go online and be like, test my CEFR skills. School believe it or not, most teachers and most even I would say institution heads don't even know that CEFR skill কি জিনিস, CEFR লেভেলটা কি জিনিস। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ স্টুডেন্টসরাই আর রেঞ্জিং উইদিন B1 B2 গাইস। O levels is like C1 C2 লেভেলের একটা স্কিল রিকোয়ার করে, and B1 B2 দিয়ে কোনো মতে পাস করা যায়। There are even students who are like in the A1 A2 level because they barely know how to write sentences. এটার জন্য কি সমস্যা হচ্ছে, like you as a math teacher, you as a physics teacher, আমি তো বলবো যে অনেক সময় দেখা যায় বেসিক যে অ্যারিথমেটিক বা অ্যালজেব্রা গুলো সেগুলো কিন্তু বাচ্চারা বুঝে না, তাদেরকে যখন বুঝাই দেওয়া হয় যে ভাই এখানে এই স্পিচটা বলেছে, এইটা বলছে শো and deduce, right? একটা প্রবলেম যে যখন ফিজিক্সে 6 মার্কের কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে হয়, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস অ্যাটেম্প্ট করে না। ওরা বলে স্যার আমি গুছিয়ে লিখতে পারতেছি না। দে আন্ডারস্ট্যান্ড, দে অ্যাকচুয়ালি সে এভরিথিং। ক্লাসে যখন আমি জিজ্ঞেস করি বল আমাকে এক্সপ্লেইন করে বল, দে ক্যান এক্সপ্লেইন দ্যাট এভরিথিং, বাট সে লিখতে পারে না।
And they're doing that in Bangla again too, right? In the class. Sir, this will happen, এটা হচ্ছে আমি লেখো নেই কেন then they tell me যে স্যার আপনি তো গুছিয়ে লিখে দিবেন তাই আমি লিখে নেই তো এই জিনিসটা the way they have to write the explanation answers এটাই হচ্ছে মাথায় আসে না। কিন্তু ওই সেম স্টুডেন্টটা অনেক অ্যামেজিং লেভেলের ইংলিশ বলতে পারে বাট সে লিখতে পারতেছে না। যে মেইন প্রবলেমটা আমাদের হয় ও লেভেলসের পর আমরা তো কখনো ইংলিশ লেখা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা যেমন এসে দেখি লাস্ট ও লেভেলসে দেখেছি ইভেন আমি নিজে যখন আমি লেখা শুরু করেছিলাম লাস্ট আমার অ্যাসাইনমেন্ট যাই করেছি আমি ব্র্যাকে লাস্ট ইউনিভার্সিটিতে করেছিলাম কিন্তু দে আর অ্যাকচুয়ালি নট ডুইং দ্যাট তো লিখতে গেলে অনেক প্রবলেম হয় ওদের। প্লাস আমাদের রিডিং হ্যাবিটটাও কিন্তু এখন বাচ্চাদের মধ্যে নাই। টিচার কিন্তু সব বাচ্চারা কিন্তু পড়তে যায় না, ওরা স্টোরিটা এখন মুভিও মানুষ দেখতে যায় না। Honestly, I would say commitment issues. Like a book requires commitment. এক্স্যাক্টলি Like, I mean, this pager একটা জিনিস I'm gonna read, I'm gonna go through. I need to be committed to it. কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড কমিটেড কনসিস্টেন্ট ওয়ার্ডটাই অনেক Now, my kids are gonna take it to a whole different level. When I say that they got commitment issues, well, no wonder this generation has commitment issues. আমার একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে প্রিভিয়াসলি আমাকে বলতেছিল যে স্যার আমার সিট একটা ভিডিও আসছে ভিডিওটা কি স্যার ভিডিওটা আসছিল যে হাউ টু কিওর প্রোক্রাস্টিনেশন ইউ নো স্যার হোয়াট ইজ দ্যাট মানে কি আই সেভড ইট টু ওয়াচ কেটার Much later. Right, that's the idea. ভিডিওটা যখন She'll সেভ take করে রেখে দিছে মানে হোয়াট লেভেল অফ প্রোক্রাস্টিনেশন ইজ দ্যাট এইটাই চিন্তা করেন and এই জন্য they know it and that's why they use their options like save for later. If you ask the kids your favorite book কোনটা, I don't know about your generation because you guys are definitely a lot younger than me, but a few years I would say in my school, so I studied in the Aga Khan school, so তখন অন্য স্কুলে কি করে আমরা স্কুলে একটা mandatory reading time ছিল, so after assembly we had to sit in with the class teacher in the homeroom for 30 minutes and we had to read. I mean if we did not take a book আমাদের বাসার প্যারেন্টস কল যাইতো, আমাদের একটা অন্য একটা ক্লাস করে এসে একটা মার্ক ছিল ওখান থেকে মার্ক কাটতো। এখন ওইটা স্কুল শেষ, দেন হোয়াট নাও? আর কিডস কিউরিয়াস? আর উই ফিডিং দ্য স্টুডেন্টস উইথ এনাফ কিউরিওসিটি? যাই তুমি কি জানো এই জিনিসটা কি, হাবল টেলিস্কোপ কি, হাবল টেলিস্কোপ আর জেমস ওয়েবের মধ্যে ডিফারেন্স কি? তুমি কি জানো যে ম্যাথমেটিক্স এর পাইথাগোরাস আর কে করছে এটার আগে আর কি আছে, হোয়াটস দ্য গোল্ডেন রেশিও? আর হয়তো দেখবো জানবো। And that's the problem. ওই যে সাথে সাথে আমাদের I don't know what to do, man. It's like a pandemic. It's a pandemic. pandemic হচ্ছে স্যার যাদের রিডিং স্কিলটা ভালো ওরা দেখা যায় হচ্ছে কোয়েশ্চেন একবারে পড়েই বুঝে যায়। হ্যাঁ। আমি যেটা দেখেছি স্টুডেন্টসরা কি করে কোয়েশ্চেনটা একবার পড়ে তাড়াতাড়ি করে পড়ে সে বুঝে না, সেকেন্ড টাইম এক্সামে আবার তাড়াতাড়ি করে পড়ে বুঝে না, থার্ড টাইম যখন সে পড়তে নেয় তার ব্রেন অটোমেটিকলি ওকে বুঝায় দেয় দিস ইজ আ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, তোমার দ্বারা হবে না। এক্স্যাক্টলি আমি বারবার এটাই বলেছি বাবা তুমি যখন কোয়েশ্চেনটা পড়বা ঠান্ডা মাথায় আস্তে ধীরে পড়ো। যাদের রিডিং স্কিল আছে আই নো পিপল যারা হচ্ছে মাসে একটা করে বই পড়ে, মাসে 2টা করে বই পড়ে, কিন্তু ওরা এত স্মুথলি কোয়েশ্চেনটা পড়তে পারে যে রিডিং হ্যাবিটটা ছিল। আর যারা কখনো রিডিং হ্যাবিট নাই, যারা হচ্ছে বড় বড় টেক্সটও পড়ে না, তো ওরা দেখা যায় হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা বারবার পড়তে গিয়ে তাদের ভয় লাগে যে হ্যাঁ তো বুঝিয়ে নিয়ে গেছে আমি কি করবো এখন, স্কিপ। এক্স্যাক্টলি কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সহজ থাকে, যখন আমরা বুঝিয়ে দিই তখন একবারে বুঝে যাচ্ছে। সো রিডিং হ্যাবিটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। Schools, I don't think they are only saying that you should read, but আমার মনে হয় it is high time schools actually start. Even other teachers and coaching centers, they enforce the reading habit. I mean, it has to be enforced. Now, it has become something like taking a shower, or taking a shower is something, well, it's basic need. এটা কেউ 6 দিনের শাওয়ার একদিনে কেউ নিতে পারবে না, অল্প অল্প করে এটা মানে ডেইলি নিতে হবে। মানে 6 দিনের শাওয়ার একদিন না, মানে 6 দিনের খাবার একদিন খাওয়া যাবে না। সো 6 দিনের নলেজ একদিনে ক্র্যাম্প করা যায় না, মানে উইচ ইজ লাইক সবাই করে এখন লাইক দে স্টাডি বিফোর দি এক্সামস, এন্ড যার রিডিং হ্যাবিটটাই নাই সে কিন্তু পরীক্ষার সব জিনিস ওভারনাইট ক্র্যাম্প করার চেষ্টা করতেছে, উইচ ইজ আলটিমেটলি রেজাল্টিং ইন সারফেস লেভেল নলেজ। তো শুনে আমাদের স্কুলের একটা কানেক্টর যদি লুপহোল চলে আসছে, আমাদের আমরা ক্লাস ইংলিশ মিডিয়াম, হ্যাঁ, ক্লাস 9 এর পর আমরা স্কুল ছেড়ে দিচ্ছি, তারপর আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘুরতেছি। 9 পর্যন্ত the people are still staying back. I think people are doing it after 7 now. And guess what? School system, let's একটু যদি go back করি আমরা, সিলেবাস বলে দিচ্ছে বইয়ে 20টা চ্যাপ্টার আছে, দেখো আমরা কিন্তু এই ইয়ারে চ্যাপ্টার 1, 3, 6, 7, 13, 12, 15 মানে এরকম একটা আমরা করবো। বাকিগুলো কই গেল? বাকিগুলো তো এগুলো আমরা পরের বছর করবো। এইটার জন্য বইয়েরও কিন্তু ইনএফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে, প্লাস ওরা তো জানে যে দূর এর বাইরে স্যার এটা কি সিলেবাসে আসবে। I've had students argue with me, স্যার গ্রামার তো ও লেভেলসে নাই, আপনি গ্রামার পড়াইতেছেন কেন?
না এই টাইপের কোশ্চেন শুনলে আসলে মনে হয় যে মাথার মধ্যে একটা বাড়ি দিই মানে স্যার কেন আল্লাহ ঠিক আছে পড়তেছে ইংলিশের গ্রামার যদি না আল্লাহ নিয়ে যাও আসলে মানে এরকম একটা অবস্থা না এটা স্কুলে তো আমরা গ্রামারটা মেমোরাইজ করেছিলাম, রাইট ওরা কিন্তু এটা জানে না যে গ্রামার হ্যাজ টু বি মেমোরাইজ। Absolutely. Grammar has to be learned in situation. You put someone in a situation, you ask them, ভাই তুমি তোমার চাবি হারাই ফেলাইছো গতকালকে কি বলবা? I lose my key. কালকে প্রত্যেক দিন হারাও। এই যে প্রেজেন্ট টেন্স আর পাস্ট টেন্সের এই ডিফারেন্সটা সিচুয়েশনালি I really think English teachers of all teachers need massive training. আমি সবসময় একটা কথা বলি that the teacher appears, it's a Chinese proverb, the teacher appears when the student is ready. And everyone needs to be teachable. Like teachers থেকে শুরু করে স্টুডেন্টস সবারই একটা লার্নিং ফেজের মধ্যে থাকতে হবে যে কেমনে আমরা নিজেদের ইমপ্রুভ করতে পারি, কেমনে নতুন জিনিসপাতি আনতে পারি। I mean crazy man. সেম জিনিসটা এটা হচ্ছে যখন আমাদের হচ্ছে কমান্ড ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কমান্ড ওয়ার্ড থাকে। when the question says do this, explain this, Right, write this state. use and assess this, they do not understand the difference between them. Right. It's একটা problem. Explain your describe করতেছে, describe your describe করতেছে, assess your describe করতেছে, মানে they do not understand যে command wordটা আমার কাছে চাচ্ছে কি আমি দেখবো তাকে। এই জিনিসটাকে হচ্ছে একটা প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড ওয়ার্ড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যাচ্ছে আমাকে এটা বলছে আমার এটা লিখতে হবে, তখন অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়েছে। রাইট। এটার পাশে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি জানি না স্টুডেন্টসদেরকে আমরা বলি যে বাসায় গিয়ে পড়ো, প্যারেন্টসদেরকে বলি বাসায় লেখান, পড়তে দেন। লাইক হাউ ডাজ সামওয়ান ইমপ্রুভ দেয়ার ইংলিশ স্কিলস? এখানে যেটা প্র্যাকটিসিং like practicing. Now it's a very vague term, but there are like only 3 things that someone needs to do. একদম একটা basic যে কোনো কিছু শেখার জন্য you have focused learning মানে input session. ইনপুটে মানুষ কি করবে ওই যেমন রিডিং পড়লো, দে লিসেন টু অডিও whatever they can, but ইনপুট হবে ওইটার মধ্যে থেকে তার কিন্তু কিছু কনসেপ্টস এন্ড ভোকাবুলারি বের হবে। সো ভোকাবুলারি গুলো সে নোট ডাউন করলো and then output. স্যার সময় করতে বাচ্চা ওরা ক্লাসে যাবে 45 minutes একটা টাইম লাগবে এখন। সো লার্নিং হ্যাজ টু বি অন দ্য গো ম্যান, নাও এভরিথিং ইজ অন দ্য গো, ইউ নো। যারা প্রত্যেকটা মানে ও লেভেল সিলেবাস করছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টটা 3-4টা টিচারের কাছে করছে, হ্যাঁ যখন তুমি বাসায় যে নিজে পড়বে নিজে শিখবে সেটা নিজেকে একটা সময় দিবে, এটি তো রাইট। লার্নিং হ্যাজ বিন কমার্শিয়ালাইজড। সমস্ত আওয়ার অ্যাকচুয়ালি কিনে ফেলা হয়েছে, মানে এইটা একটা মানে ইট সাউন্ডস ভেরি পোয়েটিক এন্ড ইয়ে, বাট দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। আমরা স্যার আমি সবাইকে এটা বলি যে তোমাকে আমি ওয়ার্কশিট দিয়েছে, ইউ হ্যাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ ইট, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট। ওরা বুঝিয়ে না, ওরা বলছে স্যার আপনি তো বুঝাই দিতেন আমি লিখে বুঝাই দেন স্যার, বুঝাই দেন। সো the name of the meaning worksheet, you have to work for it, right? You have to work on it, spend time on it. They're like যে না স্যার আপনি অ্যান্সার বলবেন আমরা লিখে ফেলবো। সো এখন যে কমিটমেন্টটা যদি না থাকে, আমি না পারা পর্যন্ত আমি অ্যাটেম্প্ট করবো, আমি অ্যাটলিস্ট মার্কস স্কিম দেখে একটু বুঝবো। মার্কস স্কিম দেখাটাকে একটা ভুল মনে করে যে মার্কস স্কিম দেখা করে একটা view, যে আমি অনেক বড় একটা বিষয়। হ্যাঁ মার্কসিম দেখবো চিট করতেছো সামথিং। তো এখন তুমি যদি ওটা না দেখে, তুমি যদি নাই বুঝো what Edexcel, what Cambridge wants from you, তুমি লিখবা কিভাবে? এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট না, দেখে বুঝা আচ্ছা ঠিক আছে আমার এটা করতে হবে। রাইট। মার্কসিমটা না বুঝলে হাউ, যেমন ফর এক্সাম্পল আমি সবসময় আমার স্টুডেন্টদের এটা বলি, আই এম শিওর ইউ গাইজ অলসো টেল ইট, যে একটা মানুষ ফুটবলের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, অফ সাইড কি ও মনে করবে সাইড থেকে পড়ে গেছে, ফ্রি কিক কি যাকে ইচ্ছা তাকে লাগছে মানুষ, মানে এরকম সেইং লাইক পেনাল্টি মানে কি টাকা দিতে হবে না পয়সা দিতে হবে, হোয়াটস আ ডি বক্স মানে যে ডিটা যে বক্সে থাকে মানে এগুলো কি। সো দে পিপল ডোন্ট নো দিস টার্মস। এখন টার্ম না শিখে, রুলস না শিখে কেউ যদি ফুটবল খেলতে যায় বা ক্রিকেট খেলতে যায়, লেগ আর অফ ডিফারেন্স তো বুঝবে না, মানে লেগ তো আছে, অফ মানে কি ট্যাঙ্ক গুলে গেছে, মানে এই টাইপের কথাবার্তা যে হয় না মানুষের, পিপল ডোন্ট নো দ্য রুলস। সো এক্সামের রুলস জানতে হবে। অ্যান্ড দেন one of the reasons why so many people flunk IELTS, surprisingly, O levels, A levels background, অনেক students, despite having the quality, they do not score more than 8 and 8.5, মানে 8 একটা average, 7.5 একটা average, কেন একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট এটা এটা কি স্যার মেইনলি রাইটিং এর কারণে হয়? Yeah, writing and plus also যে they think they know how to listen because they watch English movies এটা সেটা দেখতেছি, but listening for specific information, focus, it all comes down to focus. It's a skill as well. Reading, স্যার পারতেছি না স্যার, I cannot find the opinion, I cannot find this point. এটাও তো স্যার প্রবলেম, Focus. অ্যাকসেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে হচ্ছে আবার Change. with the accent changes, তো তখন মানে পুরো অ্যাকসেন্ট যখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন একটা প্রবলেম হচ্ছে। স্যার একটা ব্যাপার আছে, অনেক সময় প্যারেন্টসরা চায় তার অ্যাকসেন্টটা আমেরিকান অ্যাকসেন্ট হতে হবে। Oh my gosh, এই রিমেম্বার দ্যাট ভিডিও যে হ্যাঁ কি জানি আমার বাচ্চাকে লাগবে অবশ্যই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হতে হবে। এটা আসলে ইনসেন, একটা প্যারেন্টস যদি কিভাবে করে
বাচ্চার কি মেটা I বিশ্বাস করেন this might be very unpopular opinion, but আমরা বাংলাদেশে এখনো পুরাপুরি colonized. হ্যাঁ, it is ironic যে we are teaching British curriculum and I'm talking about colonization. Fake British accent ওলা 5টা টিচার মনে করেন অনলাইন আছে, তারা বড় বড় ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শিখুন এটা বলতেছে, তাদের ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের মধ্যে 10টা ভুল আছে because they are focusing on the accent more than actually speaking. I'm doing this movement which is like ভাই যেমন ইচ্ছা তেমন ইংলিশ বলো, কিন্তু বলেন বলো হ্যাঁ হোয়াট ইউ ডুইং বলো, হ্যাঁ হোয়াট ইউ ডুইং, ঠিক আছে হোয়াট ইউ ডুইং ইজ নট প্রবলেম, এটাতে হাসাহাসি করা যাবে না, জাস্ট বলা শুরু করা ট্রাই তো করছি বিকজ এই যে অ্যাকসেন্টের ঝামেলায় পড়ে একটা ট্র্যাপ ট্র্যাপ পড়ে গেছে, ও মাই গশ মাই অ্যাকসেন্ট ইজ নট পারফেক্ট, নেভার, ইটস ইম্পসিবল। এক্স্যাক্টলি আই নো সামওয়ান, আমি নাম বললাম না, বাট দ্য থিং ইজ ওনার সাথে কথা বলে মনে হবে যে উনি মানে আমেরিকায় জন্ম হয়েছে, আমেরিকায় ছিল, আমেরিকায় সবকিছু করছে, উনি কখনোই আমেরিকা কি উনি বাংলাদেশের বাইরে গেলেন, ওনার অ্যাকসেন্ট দেখে মনে হবে যে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, এটা কিন্তু আসলে একটা And সেখানে কিন্তু একটা অনেক ডিস্ট্রাক্টিং, I mean you can tell like when for example non-Dhaka is trying to be Dhaka, you know like when একটা non-Gulshan is trying to be Gulshan, এটা দেখে বোঝা যায়। এখন এটা কিন্তু আমি কোনো রেসিজম করতেছি না ভাই, কারণ একদম খুবই ক্লিয়ার, we have to stick to our own accent, we gotta be proud of it. Accentism এই যে রিডিং যেটা বলতেছিলাম, man learning has to be on the go, এখন মানুষ সবকিছুই কুইক চায়, ফুড প্যান্ডা আধা ঘন্টার বেশি দেরি হইলে প্যারা, পিজা আধা ঘন্টার বেশি দেরি হলে ফ্রি, লার্নিং হতে হবে আধা ঘন্টার মধ্যে, 15 মিনিটের মধ্যে, 10 মিনিটের মধ্যে, রিসার্চে যাচ্ছি লার্নিং হয়ে গেছে একটা কুইক। মানুষের মোটিভেশনটা বাড়ানো করতে হবে। Everyone, every student or every person, even us, we tend to lack motivation. যে আমি যেভাবে বলবো, আমি যেভাবে করবো, ওই বাচ্চাটা ওর যে মানুষটা মানে 10 জনের সাথে উঠে বসে করতেছে, এই 10 জনের সাথে হচ্ছে ওই যেভাবে কথা বলতেছে, ওই কথাটা ওর কাজ হয়ে যাচ্ছে, রাইট, যেভাবে ইংলিশ বলতেছে, যে অ্যাকসেন্টই বলতেছে, 10 জনকে মাথায় তুলে রাখতেছে। তো এই বুঝতেছে আমাকে যখন 10 জন এত প্র্যাকটিস করতেছে, আমার ইমপ্রুভ করার দরকার নাকি, তো যতক্ষণ পর্যন্ত সে রিয়ালাইজ করে আমার তো ইমপ্রুভ করতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক লেট হয়ে যায়। ইটস টু লেট। সো এইটার জন্যই আমি এটা রিয়েলাইজ করলাম যে একটা স্টুডেন্ট I would say বাংলাদেশে অ্যাভারেজে 25-24 পর্যন্ত they are at home, মানে they are still a student and they are not really in the game already. Now 25-26 এর মধ্যে once they're looking, oh my gosh, I need a LinkedIn, I need to know how to write a CV, I need to know how to present myself professionally. এইটা করতে গেলে it's already too late because there are people who, some of them who have already acquired the skills and they're making a jump for it. ইভেন সে আরেকটা কথা বলবো, তাদের ইমেল অ্যাড্রেস, Right. ইমেল অ্যাড্রেসের নাম রক্ত চোষা রাজকর না, হ্যাঁ এরকম তারপরে হচ্ছে অ্যাঞ্জেল 22789, ওইটা দিয়ে Right. যখন তারা হচ্ছে বিকাশের মতো জায়গায় তাদের Apply করবে। করবে, ফেসবুকেও তো একই টাইপের নাম আছে। সিভির ফরম্যাটটা তো জানিস, নাম দিয়ে যে সিভিটা দিতে হয় সিভির আগে আপনি যখন এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিচ্ছেন, আর এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আজীবন সে কন্টিনিউ করতেছে, দে ডু নট ইভেন নো যে প্রফেশনালিজমের মধ্যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি প্রফেশনাল, তখন এই নামটা অনেক ম্যাটার করে। তোমার নামের মধ্যে বেটার যদি তোমার প্রত্যেকটা নামই টেকেন থাকে, ইউজ নাম্বারস, Right. বাট কোনো প্রোভার্ব, কোনো অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করার দরকার নাই। এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে নামটা, ইমেল অ্যাড্রেসটা কিভাবে প্রফেশনাল হতে হবে, লিঙ্কডইন কিভাবে ইউজ করবে, ইমেল কিভাবে লিখতে হয়, ইমেলের মধ্যে ইউ জাস্ট ক্যানট সে যে No subject. নো সাবজেক্ট এন্ড রাইটিং ইউর রেসপন্স ইজ নো। No. So one word. And also এটা কিন্তু আরেকটা আমার মনে হয় রিজন হচ্ছে জেনারেল নলেজ। I mean, যে 24-25 রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে অ্যাড হয় নাই, বিকজ আই ডোন্ট ব্লেম দ্য I kind of do blame the society and the cultural practice. Culturally বাংলাদেশের ছেলেপেলেদেরকে চাকরি করতে দেওয়া হয় না ফ্রম আ ইয়াং এজ। আমরা মনে করি টিচিং একটা চাকরি, হ্যাঁ আমি করি তো, টিউশনই করি, তুমি পড়াচ্ছ কাউকে ওয়ান অন ওয়ান, ইউ আর নট ডিলিং উইথ মাল্টিপল টাইপস অফ পিপল। আমার মনে হয় টিনেজার্স শুড স্টার্ট ওয়ার্কিং লাইক পার্ট টাইম জবস, লাইক দে শুড বি ওয়ার্কিং রেস্টুরেন্ট, দে শুড বি ওয়ার্কিং ইন শপস, দে শুড ওয়ার্কিং ইন সুপার স্টোর্স, যেখানে সে ওই যে রিয়েলিটি কি জিনিসটা সেটাও সে বুঝবে, তখন তার মোটিভেশন হবে, আরে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দিস ফর আ লং টাইম, আই নিড টু লার্ন and so I need to get up. এটা বাড়াইতে হবে। স্যার যখন করবে আশেপাশে মানুষরা ওইটাকে ভালো করে নেবে, এই জিনিসটা চেঞ্জ যতক্ষণ হবে না আমাদের প্যারেন্টসদের ইনভলভ হতে হবে। প্যারেন্টসরা আমেরিকা কানাডাতে গেলে I've literally seen আমার কিছু স্টুডেন্টস আমার কাছে মনে করেন 1-1.5 বছর পড়ছে, ও ইংলিশে যখন আমার কাছে আসছে, এ কোথায় বসবে, এন কোথায় বসবে, ডাজ নট নো, এন্ড অ্যাপারেন্টলি ক্লেমস টু বি অ্যান ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট। ওখান থেকে সে কানাডায় চলে গেছে, রাইট? সো কানাডায় গেছে ফ্যামিলি ইমিগ্রেট করে। এখন দ্যাট স্টুডেন্ট স্পোক টু মি ফ্লুয়েন্টলি a few days back. সে ইংলিশে স্ট্যাটাস দেয়, মেসেজ করে ইংলিশে, আপনাকে তুমি কেমনে পারলা? স্যার এখানে তো বাংলা বলার কোনো উপায় নাই। আর আমি কি করো? স্যার আমি সুপার স্টোরে কাজ করি। দেখেন এই বাচ্চাটার নাম্বার 1 ওভার প্যারেন্টেড ছিল,
একদম নিচে এতে ছিল, কখনো বের হতে দেয় নাই। সো প্যারেন্টসরা যখন রিয়েলাইজ করছে যে ওকে কিছু রেসপন্সিবিলিটি দিলে ওর লাইফেরই ভালো হবে, তো আমরা প্যারেন্টস হিসাবে প্যারেন্টসদের জন্য আসলে একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে সবসময় প্যারেন্টসদের বাচ্চাদেরকে না এনেবল করা লাগবে, প্রোটেক্ট করার দরকার নেই। ইনভলভমেন্ট, রাইট? সো তুমি পানিটা ঢেলে খাও, আমি দেখতেছি তুমি ঢালো না কিনা, কিন্তু বাবা নাও আমি ঢেলে দিচ্ছি, তুমি শুধু পড়ো। ওর কাছে পড়াটা হয়ে গেছে, আর মানুষ স্পুন ফেড, হ্যাঁ, সবকিছু বানাই দাও, এই জন্য বানিয়ে দিচ্ছি। স্যার বুঝাই দেন, স্যার ম্যাথসটা আপনি করে দেন, স্যার আপনি কিন্তু অ্যান্সারটা লিখে দিন আমাকে, স্যার এস এর স্যাম্পলটা দেখায় দেন, বিকজ আমি তো পারি না স্যার, এসে মুখস্থ করবো। মুখস্থ করে দেন। And this is a cancer. It has already started affecting our generations. It has already started affecting employability. আর বাংলাদেশের পোলাপাইন কেন গুগলে চান্স পায় না, চাকরি করে না? কারণ বাংলাদেশের ছেলে পেলে মানে অল্প 2-3টা পায়। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কেউ অমুক একটা জিনিস ইনভেন্ট করছে, দেখা গেছে যে ওর বাবার আমলে ওর বাবা চলে গেছে, এই ছেলে পুরোপুরি লেখাপড়া বা ওই মেয়ে লেখাপড়া করছে পুরোপুরি আমেরিকাতে লেখাপড়া করছে, and ও যখন কিছু করে বাংলাদেশি তখন ফ্ল্যাগ নিয়ে টানাটানি করে, এ ম্যান বাংলাদেশি, মানুষ হয়তো কখনো বাংলাদেশে আসেও হাসিও না, এই যে বাংলাদেশ আরেকটা। কিন্তু আমাদের এই যে মানে দ্যাটস দ্য থিং, আই ডোন্ট নো ইউ গাইজ, আমার ছোটবেলায় আমরা চুল কাটতে যেতাম ক্লাস 3-4-এ, একসাথে সব যেতাম, ছোটগুলো সব গ্যাং আমরা একসাথে যেতাম রাস্তা দিয়ে, ফ্রেন্ড 4-5টা ফ্রেন্ড, এলাকার ফ্রেন্ডরা মিলে, কারণ তখন 4-5 জন গ্রুপে চলতেছি, একটা যাওয়ার একটা আড্ডা দিচ্ছি, আড্ডা ঠিক না, যাচ্ছি আসছি টাকা নিতেছি, ওই যে 4-5-এর একটা বাইরে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমনে ডিল করতে হয়, কেমনে যেতে হয়, আসতে হয়। ফ্রেন্ডসরা বলতেছে জানো আমি আজকে এখান থেকে এখানে একা গেছি, এনেবলিং উইদার দেন ডিসেবলিং। এখন এখানে অনেক সেফটি ইস্যুস আসে, বাট অফকোর্স বাইরে ট্রাভেল বাদেও প্যারেন্ট ক্যান এম্পাওয়ার দ্য চাইল্ড ইন মেনি ওয়েজ, যে তুমি এই কাজটা করো, তুমি রান্নাটা করো, তুমি প্রোগ্রামিংটা করো, বাসায়ও তো অনেক কিছু শেখানো যেতে পারে। প্রচুর নিজেকে সেলফ সাফিসিয়েন্ট বাসা অনেক বাচ্চা যেমন নিজের রুমটাও গুছাচ্ছে। রুম গুছাচ্ছে না, জামা কাপড় ধোয়া, যদিও ওয়াশিং মেশিন আছে, ব্যাগ গুছানো, আই নো স্কুল স্টুডেন্টস হু ডোন্ট ইভেন নো কালকে আম্মু কালকে কি আছে একটু বলে দাও। এই যে ডিপেন্ডেন্সিটা চলে আসছে। দিস ইজ নট লাভ, মানে বাচ্চাটাকে নষ্ট করা হচ্ছে, এটা সত্যি কথা, এটা সাফিসিয়েন্ট বানাতে হবে, নিজেকে নিজে থেকে বুঝতে হবে। আবার আমি যে জিনিসটা নিয়ে অনেক কন্টেমপ্লেট করি, যে সেম বাচ্চাটাকে হঠাৎ করে একদিন বাইরে পড়তে পাঠিয়ে দিবে, যাও টাকা কামাও, এক্স্যাক্টলি হঠাৎ করে পাঠিয়ে দিবে, ওটাও বাংলাদেশের বাইরে। বাংলাদেশের বাইরে, তুমি বাবা ভালোভাবে থাকবা, কিন্তু আমার স্কলারশিপ লাগবে, এন্ড অফকোর্স আমার ছেলে, তুমি আমার মেয়ে, তুমি তার বড় চাকরি নিয়ে আসবা, হ্যাঁ, যাকে আজীবন এমন করে পালা কিছু হলো, হয় না, হঠাৎ করে তাকে বললো আচ্ছা লেভেল শেষ, তুমি 1 মাস পর কানাডা যাবো। হ্যাঁ, ওই নিজে থেকে পানি ঢেলেও খায়নি। আই এম নট সেইং দ্যাটস Right. রং, বাবা মা এভাবে আদর করবে, কিন্তু হঠাৎ করে আমিও সিঙ্গেল চাইল্ড, আপনি যেগুলো সেম আই ওয়েন্ট থ্রু দি সেম থিং। আপনি বলতেছেন আমি ফ্ল্যাশব্যাক পাচ্ছি, আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আম্মু তো এমন করে, আমার আব্বাও তো এমন করে। অ্যাবসলিউটলি। কিন্তু হঠাৎ করে যখন বলা ইউ আর গোইং টু গো টু ক্যানাডা, কিভাবে করবো? আমি না কুক করতে পারি, আমি না রুম ক্লিন করতে পারি, আমি না কথা বলতে পারি কারোর সাথে, বিকজ আমি তেমন ভাবে ইন্টারাক্টই করিনি। অল অফ এ সাডেন সে ক্যানাডায় চলে যাবে, এন্ড আমরা এক্সপেক্ট করবো ও ইনশাল্লাহ ওখানে গিয়ে ভালো মতো থাকবে, হেলদি থাকবে, এক্স্যাক্টলি হেলদি থাকবে, and একটা হঠাৎ করে একটা ভালো জবও ল্যান্ড করবে, কারণ আমার বাবা মা আমাকে সারা জীবন কাজ করতে দেয় নাই, এবং আমার বাবা মা অনেক টাকা খরচ করে, টাকা খরচ করছে, বাবা মা mentality। বায়োমেট্রি চলে আসে, আমি তো তোমার পিছনে অনেক টাকা খরচ টাকা খরচ করছে, এখন দাও না কেন? এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। আই থিঙ্ক এভরিওয়ান নোজ ইট। ডু ইউ নো অ্যামাউন্ট অফ মানি আর্নড generationally by someone, anyone, it has nothing to do with education per se, in the sense, কারণ এখানে যেটা বোঝা যায় that people with low education earn more money in their lifespan than someone with a formal education. Now this might bring back the debate that, so what is the purpose of education? The purpose of education is to always stay above in the upper paying pay scale, and ওই রেঞ্জটাতে to give back to the world the skills that are in demand. কি স্কিলস হতে পারে? এই যে এআই নিয়ে বললাম, ডেটা ম্যানেজমেন্ট, প্রোগ্রামিং, কমিউনিকেটিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ইভেন ভিডিও এডিটিং ইজ এ ভেরি রাইট। ভিডিও এডিটিং খুব একটা বিশাল ইয়ে, ডিমান্ড এন্ড পপুলার। ভিডিও এডিটিংটা এখন এমন জিনিস, ভিডিও এডিটিং anyone can do it. Now I'm not talking about only making reels. Well, it can start from making reels, but it can turn into something great. Graphic designing is almost dead thanks to AI. And then there are like project management, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, it's a superb একটা skill. Project management এমন একটা স্কিল, এটা একটা মগের কোম্পানি, ওরও লাগবে একজন প্রজেক্ট ওভারসি করার, একটা বড় টেক ফার্ম ওরও লাগবে, একটা মিডিয়া উইং হেড করতেছে ওরও লাগবে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। মানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ইউ ক্যানট গো রং উইথ ইট। নাও ফার্স্ট থিং অ্যাবাউট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ হোয়াট, ওই যে নিজে জানে, জেনারেল নলেজ জানে, নিজের সেই রাইটিং স্কিল আছে, রিডিং স্কিল, লার্নিং স্কিলটা আছে। জিনিসগুলো কি হচ্ছে স্যার, স্টুডেন্টরা যখন বলে আমি একটা স্কিল শিখবো, what they think আমি 1 মাসে শিখে পরের মাস থেকে হচ্ছে 20-30 হাজার টাকা কামাই ফেলবো, মাসে মাসে 40,000 টাকা কামাবো।
but they don't understand that একটা skill শিখতে you have to give them 3 months. You have to give at least 3 months. at least 3 months, 6 months. একটু দিতে হবে time. ওর পরে গিয়ে তুমি শিখতে পারবে। একটা রুল আছে না কি জানি ওই যে 21 days or 21 days just starts a habit, right? 90 days লাগে আর কি। Exactly. So you at least have to give 3 months or 4 months or 6 months. 6 মাস পর যে তুমি হচ্ছে ওখান থেকে টাকা কামাতে পারবা, কিন্তু এই 6 মাস কনসিস্টেন্ট কেউ থাকতেই চায় না। লাইক যে 2 মাস করলাম যে আজ হয় না কি করবো, বা উপর থেকে আবার এডুকেশন আছে, ফ্রেন্ডস আছে, সোশ্যাল লাইফ, Grades আছে, grades নিতে হবে। grades So the grade trap is, I'm not gonna diss on any awards and anything, but everyone's very much focused on the Daily Star Awards and the Pearson High Achievers Award and all of that. Congratulations to all the students who won it, but they need to understand it's like it's just like a movie. যে 3 Idiots যেটা বলে যে go for the skill, the grades will automatically chase you. And I know students who are so much into the grades that they actually don't know how to implement any of the physics theories in real life, maths theories in real life, and English তো কথা তো বাদে দিলাম, so ও তো just English essay লেখা, speech article এর বাদে, ওই answer এর বাদে আর কিছু চিন্তাই করতে পারতেছে না। So এইটা কিন্তু ওদেরকে একটা পরে একটা ধাক্কা দেয়, and that's perhaps one of the reasons why English medium students cannot excel in public universities. They can't even cross the basic threshold of admission test, IBA, DU, এটাতে ঢুকতেই পারতেছে না। অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম আছে জানেও না। জানেও এখন সত্য কথা, বাচ্চারা জানে না, প্রসেস জানে না, কিছুই জানে না। What else do they don't know they know the basic maths, but they don't know ওই যে mental math যেটা করতে হবে, people are not preparing, they don't know ভাষা, পরিভাষা, মানে like the other terminologies কি আছে এগুলো। Now they খুব বাচ্চারা প্যারেন্টসরা কিন্তু খুব প্রাউডলি ছোটবেলা থেকে ওদের একটা পয়েন্টে বলছে যে আমার ছেলে মেয়ে তো বাংলায় কিছুই বলতে পারে না। এটা নিয়ে ওরা অনেক proudly কথা 100 থেকে 1 বলতে পারে না। মানে আমি বাংলা বলতে পারি না। এটা সে sorry বাংলা normally মেনে নিচ্ছে। এটা স্যার আমাদের জেনারেশনও, মানে আমাদের জেনারেশন, আমাদের ফ্রেন্ডসরাও বলেছে, গোয়িং অন ফর জেনারেশনস দি পিপল, there's no pride in it, এক্স্যাক্টলি দেয়ারস নো প্রাইড, there's no pride in it, there's like ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারো না তো because pride in it থেকে I'm from Bangladesh, সেটা বলতেই হবে, so you better know at least some বাংলা, মানে যারা সবাই তো বেশি যেতে পারবে না, that's the thing. So যারা বাংলাদেশে থাকবে আমার সাথে একটা ভালো একটা দক্ষতা থাকে তাদের। আমি honestly speaking আমি আগে খুব করেছি গিয়েছি এরকম করে এই টাইপের কথা বলতাম, and I used to speak in English all the time, and I learned Bangla once I got into university, believe it or not. I got into Brack University, I started studying anthropology, and then I started studying economics. I started mixing with so many different types of people. I did a year of my high school in America, ওখানে তো ইংলিশই বলতে হইছে, এখানে পড়ছি with friends, everyone speaking in English, whereas university গিয়ে দেখি কি হাই বাংলা অ্যানথ্রোপোলজি, নৃবিজ্ঞান, এটা কি, এগুলা তখন যখন শিখতে হচ্ছে তখন আমি সবাই পচাচ্ছে, আমি মাইনরিটি, আমি মেজরিটি না, আর আমি বাংলা বলতে পারি না, এটা আমি যদি গিয়ে কোনো পাবলিক স্পেসে বলি এটা একটা পচানি খাচ্ছি। অ্যাকসেপ্টেবল না। তার মানে কি স্যার আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে একটা বাচ্চা যদি কমিউনিকেট করে, হ্যাঁ, মানুষের যদি মিশে, তাহলে কিন্তু সে অনেক কিছু শিখে যাচ্ছে। সে শিখতে পারবে, নট অনলি মিক্সিং উইথ অনলি দ্য ক্লোজ গ্রুপ দ্যাট এভরিওয়ানস ইন। এই জন্যই cliques, inner groups, small groups, these need to be stopped. মানে বাচ্চাদেরকে আসলে এক্সপ্লোর করতে দেওয়া উচিত, এটা উচিত না, মানে বাচ্চাদেরকে একটু বের হতে দাও, একটু শিখুক। সাথে নিয়ে যাক প্যারেন্টসরা, আর আমাদের সাথে যাক। প্যারেন্টস ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম, প্যারেন্টস হ্যাভ আউটসোর্সড প্যারেন্টিং টু টিচার্স। বিশ্বাস করেন না কিনা সবাই বলে স্যার হাড্ডি আমার, মাংস আপনার, যা ইচ্ছা তাই করেন, আমার মেয়েকে আমার ছেলেকে আপনার কাছে দিয়ে গেলাম স্যার, ওই পুরাটা আপনি দেখেন, আমার কথা শোনে না। তো সেই বাচ্চাটা মাত্র 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ক্লাস, who's gonna understand that? 20-22 ঘন্টা তো আপনার কাছে And of course একটা বাচ্চার সব থেকে হাইয়েস্ট অথরিটি লেভেল কিন্তু প্যারেন্টস যখন বলে যে আমি কন্ট্রোল করতে পারতেছি না, আমার কথা শুনছে না, আপনি করেন। এটা সবথেকে, আমি মনে করি এটা অ্যাজ আ প্যারেন্ট এর সবথেকে বড় ব্যর্থতা, আপনার বাচ্চাকে আপনি কথা বুঝাতে পারছেন না। This might sound wrong, but এটা না, it wrong না, this is right. And I was talking to a group of parents the other day, একটা প্যারেন্ট টিচার মিটিং এ, যে প্যারেন্টিং এর কয়টা বই, মানে আমি রিসেন্টলি প্যারেন্ট, মানে আমি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে গত 5 বছর ধরে একটা প্যারেন্ট বানাইছেন, এখন আমি 5 বছর ধরে আমি বিভিন্ন বই পড়তেছি। I made mistakes, আমি একসময় বিচিরে বলতাম না, ওর আমার stop it ইলহান stop it, ওই যখন stop it বলতে guess what my son's first words were? Stop it.
তাপি মানে কি স্টপ ইট, হ্যাঁ স্টপ ইট তাপি, ওকে টাপি আমি না তাপে কি, আমি দেখতাম যে আমি ওকে আসলে ইয়ে করতেছি, অন্য বাচ্চারা এই ময়লা করতেছে। এখন আমার ছেলে কি হয়েছে জানেন, আমার জাস্ট সে ও এখন প্লে গ্রাউন্ডে গেলে ও বলে দিস ইজ ডার্টি, আই এম নট গোনা গেট অন, এই তুমি উঠো, তুমি নামো, আমার ব্যথা পাবো অন্য বাচ্চাদেরকে বলতে। আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ মাইক্রো প্যারেন্ট নাও। এইটা কিন্তু বাই দ্য ওয়ে আমি প্যারেন্ট হিসেবে আমার ভুল স্বীকার করতেছি, এটা আমার ব্যর্থতা ভাই। সব প্যারেন্ট পারফেক্ট না, কিন্তু প্যারেন্টিং সম্বন্ধে আমি যখন বই পড়লাম, আমি গত এক বছরে আলহামদুলিল্লাহ রেড অ্যাবাউট প্রায় 12 to 15 প্যারেন্টিং বুকস, all say just তিনটা জিনিসই বলে, যেটা আমার মনে হয় টিনেজার্সরা এখন it's time to self parent themselves, enable yourselves to experiences, খারাপ এক্সপিরিয়েন্স ভালো মানে ব্যাড মুড গুড মুড সব ওদের এক্সপিরিয়েন্স করতে দাও, করতে হবে, উচিত মানে সুযোগটা করে দেওয়া। সব এক্সপিরিয়েন্স করতে দাও। হার্ট ব্রেক হোক, ফেলিয়ার হোক, গ্রেড একটু খারাপ হয়েছে মকে, মানে এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে দেন, প্রসেস করার টাইমটা লাগবে। টিনেজার্স অলসো নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট নাথিং ইজ নট লাইক এ রিল, যে ও খারাপ লাগতেছে সোয়াইপ তাড়াতাড়ি মানে এখন নেক্সট কি আছে, দে নিড টু নো ইট, ইটস হিউম্যান লাইফ। নাম্বার 2 প্যারেন্টিং থেকে শিখলাম হতেছে কমিউনিকেট। প্যারেন্টস এর সাথে বাচ্চাদের কমিউনিকেশন নাই, টিচারদের সাথেও তো আমরা অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেট করতে পারি না বাচ্চাদের সাথে, বিকজ উই হ্যাভ আ লট অফ ব্যারিয়ার্স, বিকজ উই আর ইন আ প্রফেশনাল কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য স্টুডেন্টস। আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে বলতে পারি না কি অবস্থা, বাসায় সব ঠিকঠাক আছে, আব্বু আম্মু তোমার সাথে কথাবার্তা বলে ঠিক করে বলে, তখন বিকজ ইটস গোনা ওপেন আপ আ হোল ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট। চাইলেও পারতেন, সময়টা নিত। Right. আপনার ক্লাসে যদি 20টা বাচ্চা থাকে, আপনি 20টা বাচ্চাকে Individually কখন দিব, it's very possible. And the third point was parents need to enable and give transferable skills to the children, which is like training. আর আমাদের প্যারেন্টিং এর একটা জিনিস হচ্ছে 0 থেকে 5 কিন্তু হচ্ছে ডিসিপ্লিন। 0 থেকে 5 ডিসিপ্লিন মানে 0 থেকে 5 এর বাচ্চাকে বলতে হবে না এটা করলে প্যারা, তুমি সাইডে থাকো, বসে থাকো, পানিশ। 6 থেকে 10 12 অনওয়ার্ডস হচ্ছে ট্রেনিং, ইউ হ্যাভ টু ট্রেন। দেখি পানিটা ঢালো, ডিমটা ভাজো, আমি একটু দেখি, নো দিস, দেখো তো রিড ইট, পড়ে শেষ করলে আই এম গোনা গিভ ইউ আ ট্রিট, শেষ করো। এই টাইমটা না প্যারেন্টসদের দিতে হবে, কারণ যখন টিচারদেরকে দেওয়া হচ্ছে, রিমেম্বার সব টিচাররা কিন্তু আমাদের মতো এরকম ইনভেস্টেড না পুরোপুরি, বিকজ আই অনেস্টলি নো টিচার্স হু ডোন্ট ইভেন কেয়ার, তারা আস্তে আস্তে যাচ্ছে এটা শুধু পড়ানো, যেটা বললাম স্কিলস গুলা। এন্ড 15 অনওয়ার্ডস 12 অনওয়ার্ডস বন্ধু কাউন্সিলর দিতে হবে বাচ্চাদের, মানে ও লেভেল বাচ্চার সাথে শুতে পারবে না, প্যারেন্টস এর কাউন্সিলর হতে মানে ঘাট ধরা যাবে না কিন্তু, যে আমি কিন্তু তোর খবর করে ফেলাবো না, বিকজ ইটস এ টিনেজার, দে আর ডেভেলপিং আ সেন্স অফ সেলফ পার্সোনালিটি। ভয় পাই যে আচ্ছা আমি তো এটা পড়ে ফেলছি, What am I gonna do now? প্যারেন্টস কে কি বলবো, প্যারেন্টস কে বলছে মানে ওদের জন্য এটা মনে হয় যে আল্লাহ এখন আমার জীবন শেষ। এই জিনিসটাও না, ওরা ধরেন কিছু করলো, মকে খারাপ করলো তো লুকিয়ে রাখতেছে, মানে ওদের সাথে কিছু ড্রাস্টিক হলো, ফ্রেন্ড কিছু একটা করলো, Right. এর সাথে কোনো এক্সপিরিয়েন্স হলো। এখন মজার কথা হচ্ছে এটার মধ্যে প্যারেন্টসরা জানেই না, জানেই না, and they will share it with their friends. এখন যাদের সাথে শেয়ার করতেছে সেও ওরাও তো same ওদের age. same age। ওই এখন যে উপদেশটা দিবে ওটা আমি আপনি ভাবতে পারবো না যে কি উপদেশ দিয়েছে, হ্যাঁ। and ওটার আউটকামটা কি হতে পারে। দিন শেষে দুজনই বাচ্চা। এখন যদি প্যারেন্টস বলে যে আমি অ্যাভেলেবল আছি তোমার জন্য, নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ডু, ইউ কাম টু মি, ইউ টেল মি, আই উইল বি দেয়ার ফর ইউ। এখন বাসায় গিয়ে ধরেন ওরা আম্মাকে ডাকতে, আম্মা আসো কথা বলো, আম্মা তো বাসায় মোবাইল চালায়, তার আম্মা হচ্ছে যে আমার রান্না করতে হবে, আমার ফ্যামিলি দেখতে So হবে, বাবা তো বিজি। বাবা busy। আর বাবা হচ্ছে এখন আমার কাছে সব থেকে বড় একটা মানে ফানি লাগে, স্টুডেন্টকে যখন জিজ্ঞেস করি মানে ও লেভেল তোর বাবা কি করে, বলে স্যার জানি না। আসলে কিন্তু হ্যাঁ জানি না, সারাদিন বিজি থাকে। সারাদিন বিজি থাকে, অফিস করে, অফিস করে এটা আবার কি, অফিসে কি কারণে যাচ্ছে এটা হ্যাঁ। মানে বাচ্চার সাথে ওর কোনো ইন্টারাকশনই নাই, বাবার সাথে যদি ইন্টারাকশনটা দরকার। You know, one of the reasons why আমরা বলি যে western regions এ children or teenagers thrive, minus all the cultural nuances ওদের যা যা আছে, মানে ওই যে ওরা কনফিডেন্ট কেমন হয় এত, কিচ্ছু পারে না কিন্তু they are so confident, মানে they would look as if like মানে they can conquer the world. It's because ওদের প্যারেন্টসরা ওদেরকে ছোটবেলা থেকে গাড়ি ধোয়ানো, লন ক্লিন করা, বাসা ধোয়ানো, পরিষ্কার করা and all of this and that, so এগুলো চেক করাচ্ছে। 15 বছর হলে বলতেছে বাবা তুমি আশেপাশের মানুষের ঝাড়ু দাও, উঠান লন্ডন ঝাড়ু দাও, তো go get some job so that you learn how to do this as well. মানে শুরুতে আগে এভরিডে চোর্স দেন যে এগুলো হ্যাঁ। করতে হবে, ইউ হ্যাজ টু ডু দিস, ট্রেনিং করতেছে কিন্তু আর যখন দে ইউজ টু ইট হ্যাঁ, বলে এগুলা থেকে তুমি অন্যজনের জন্য করো এগুলা, এন্ড ইউ আর্ন সাম মানি। আর মানে ওর কিন্তু এখন একটা এক্স্যাক্টলি, এখন একটা মোটিভেশন বাচ্চারা হচ্ছে টিভি সিরিজে দেখেছে, ইয়াং শেলটনে ইয়াং দেখেছে চিলড্রেন, রাইট? যে ওই হচ্ছে নিউজ পেপার দিত, সকাল সকাল আমার ফেভারিট সিরিজ, amazing. ওই হচ্ছে নিউজ পেপার দিত। তো হ্যাঁ। কি জানি করেছিল আমার মনে না, হয়তো ফ্রিজ নষ্ট করে ফেলছিল,
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হ্যাঁ সেই যে করছিল তুই বলছে এই টাকাটা আমি দিব সো হোয়াট হি ডিড উই হচ্ছে যে নিউজ পেপার হয়তো ডেলিভারি করতেছিল আই মাইট বি রং he also got chased না ঠিক না right or ওর আসতেছে সে হচ্ছে পেপার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাও গেছে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো আজকালকার গভর্নমেন্ট আমাদের এখানে প্রত্যেক বাচ্চাকে কিন্তু কখনো এটা পড়তে রিগার্ডলেস অফ দি এভরি সোসাইটাল প্রবলেমস দ্যাট উই হ্যাভ আমাদের কালচার সবকিছু মিলে কিন্তু কিছু না কিছু একটু দিতে হবে কিছু না কিছু তাদের বলতে হবে যে এটা করো তুমি এটা enable করতে হবে and one of the best things is that involving the children into family business or just family chores like শাক কিনে আনা মাছ কিনে আনা বাজার থেকে আমার বাবা এটা করতো না আমার সঙ্গে ছোট ছোট জিনিসগুলো বাজার পাঠাতো সে অবজার্ভ করতো আমরাও এটা করছি and I think slowly এটা লস হয়ে যাচ্ছে জেনারেশন এখনকার অধিকাংশ মানে আমার জেনারেশন অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা বাজার করতে জানে না But সে কিন্তু বিয়ে করে ফেলছে সে চিন্তা করছে আমি বিয়ে করবো সে বাজার করতে পারে কেমন বিয়ে and they know স্বপ্না নাগরা so স্বপ্না নাগরা হ্যাঁ অনলাইন বাজার So of course, so যে বললাম না modern problems require modern solutions. ওদের solution হয়ে যাবে কিন্তু they cannot expect something great. যেমন everyone knows, all teenagers, most probably all guys especially look up to Andrew Tate. Andrew Tate একটা the classic misogynist manly man, drives a what color is your Bugatti? ভাই ও বুগাটি কেন চালাবে না ও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হি মেড হিজ মেইন মানি বাই বক্সিং ঠিক না আন্ডারগ্রাউন্ড বক্সিংটাতে ফাইটিংটাতে ও আজকে মাইক টের খায়ে মুখটুক অবস্থা শেষ ভাঙাচোরা বডি কাভার্ড ইন ব্রুজ ও রাতের বেলা ঘুমায় পরের দিন সকালে ব্যান্ডেজ করে আবার চিন্তা করছে যে আমি আজকে আবার মায়ের খেতে যাবো 2টা মায়ের বেশি খাইলে হয়তো টাকা বেশি পাবো ও ঘুম থেকে উঠে মায়ের খাওয়ার জন্য গেছে হার্ডওয়ার্কটা দেখছে ও বুগাটি চালাবে না কি আমি বুগাটি চালাবো এই জন্য আমি বুগাটি চালাই বুঝছেন কি বিকজ আমি তো আমি বলতেছি আই ডোন্ট ইফ আই ডিড আমি তো বললাম আমাদের কারো সো পিপল লুক আপ টু দেম অনলি লুক আপ আইডিয়ালিস্টিক্যালি ideologically but not like realistically আমাদের এই স্কিলস গুলো কিন্তু দরকার প্যারেন্টস বাবারা চায় হাতে লাঠি হবে হবে স্কুলস থেকে অনেক এক্সপেক্ট করে কিন্তু স্কুলস এর পরে কি প্যারেন্টসরা গিয়ে স্কুল থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে না হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট ফেসবুক গ্রুপ একটা গ্রুপ আছে যেখানে ইংলিশ মিডিয়াম টিচার্স এন্ড স্টুডেন্টস টক সো ওখানে কিছুদিন আগে একটা স্কুলের নামে পোস্ট স্কুলটা বলছে যে রানিং মাসের বেতন দেয় নাই দেখে রানিং মান্থে 500 টাকা ফাইন হয়েছে নাও প্যারেন্টসরা ভয় পাচ্ছে এটা নিয়ে কোনো কিছু বলতে টিচার কেন সিলেবাস শেষ করে নাই প্যারেন্টসরা জিজ্ঞেস করতে ভয় পাইতেছে এইটা কিন্তু একটা স্কুলস আবার এটা কিন্তু হোল ডিফারেন্ট গেম এইখানে আমি জানি না কেমনে এটা চলে এটা এই জিনিস চেঞ্জ করতে হবে এটা ফুল ডিপেন্ডেন্সি স্কুলস এর উপরে 50-50 থাকতে হবে 50-50 parenting is very important teachers cannot be parents Exactly. School has to be accountable. The parents have to be accountable as well. as well. It's a three-pronged thing, right? So schooling, আর আমরা যদি নিজেদেরকে স্কুলিং পার্টেই ধরি, প্যারেন্টিং এর একটা পার্ট এন্ড স্টুডেন্ট এই তিনজন মিলে যখন কাজ করবে তখনই না ওই ট্রিনিটিটা ফর্ম করবে মানে তখনই কিন্তু It cannot be one-sided. it cannot It has to be three-sided. যে স্টুডেন্টেরও বুঝতে হবে, টিচারেরও বুঝতে হবে, প্যারেন্টসেরও বুঝতে হবে. Just এক-sided হলে কখনোই হবে না. and এটাই কিন্তু হচ্ছে ultimately. So we have all these ambitious teenagers who are lost. They have ambition but they're lost. তো যদি আজকে কনভারসেশন আমরা কনক্লুড করি তাহলে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে তাহলে আমরা কি অ্যাডভাইস দিতে পারি স্কিল শিখতে হবে স্কিল গুলো শিখতে হলে তারা কি গুগল করে তোর সবকিছু শিখে যাবে. Yeah, they just Google it. They just learn and watch videos. আবার নিজেকে সময় দিতে হবে সময় দিতে হবে আর যদি প্যারেন্টসদেরকে কোনো আমরা অ্যাডভাইস দিতে চাই তাহলে সেটা হতে একটু ইনভলভ হতে হবে. ইনভলভ হতে হবে প্যারেন্টসদেরকেও সময় দিতে হবে রাদার দ্যান জাস্ট টিচার হায়ার করে দেওয়া বা জাস্ট এখন পড় Exactly. কি পড়বে দুজন মিলে পড়েন একটা গল্পের বই হোক যেটা হোক স্কিলটা আর কি একসাথে সময় দিতে হবে একটা মুভি দেখা বা একটা অ্যাবসলিউটলি So হলেও friendly involved হতে হবে. আমাদের টিচারদেরকে যদি কোনো অ্যাডভাইস আপনি দিতে চান টিচারদের জন্য and স্টুডেন্টসদের জন্য একটা ওই যে the teacher only appears when the student is ready টিচারও মানে learning has no end if a teacher says that I am a teacher pro max আমার থেকে বেশি আর সম্ভব না and someone else is gonna be there Apple প্রত্যেক বছরই বলে যে iPhone 16 আসছে এটা the best of the lineup 17 is gonna replace that এটা বুঝতে হবে teachers need to update themselves কি ওয়ার্কশিট দিয়ে আমি সারা বছর No, not only that, skills. কি দিচ্ছে তারা transferable skills. বাচ্চাদেরও also একই জিনিস যে students need to learn. Everyone, since we're in the education system, we need to continuously strive for educational learning as well. That's the whole point. Great. That's all for It was amazing. It was amazing. Thank you. Thank you, sir. Thank you for having me over.